कहानी सदरां दा कातल। बहुत दिन हो गए सन मैं अपने घरों काम वाली नूं हटा दिता सी। अज कल बहुत तंग करन लग पई सी। कदी आउणा कदे ना आउणा, रोज नवां बहाना लभणा, फिर भी काम ढंग नाल ना करना। हुण मैं खुद ही घर दा काम झाड़ू पोचा बर्तन आप ही करदी ते नाल नाल तलाश भी सी कि कोई नवीं काम वाली आ जावे। आस पास रहण वालियां अपनियां सहेलियां नूं भी कह छड्डिया सी। खुद ने काम करन विच परेशान हो जांदी सी। एक दिन बाहर दरवाजे दी घंटी वज्जी। मैं बाहर जाके देखिया तां एक कसमेले जहे कपड़े पाई हुई औरत नूं देख के तां मेरे साह विच साह आया अते मैं दिल विच सोचा कि चलो शुक्र है कोई तां काम लई आया। मेरा अंदाजा सही निकलिया। मैं उहनूं पुछया की काम है तां उसने मैनू कहा मैनू सामने घर वालियां ने भेजिया है, तुहानू काम वाली दी जरूरत है। मैं हाँ विच सिर हिलाया अते उसनू अंदर लै आई। उसनू पुछन लगी कि की काम कर सकदी है तां उसने कहा कि तुसी जो काम कहोगे कर जाया करांगी। अच्छा तां फिर झाड़ू पोचा लगाया करना है, की लवेंगी? सधारण जही गल जो कि अक्सर नौकर रखण वेले पुछी जाती है। उसने कहा कि जो तुहानू जायज़ लगे दे देना। उसका जवाब सुन के मैनू हैरानी हुई, पर उसनू नाल ही कह दिता पहला तां मैं 500 रुपए दिंदी सी, फिर मैनू भी 500 ही दे दिया करियो। उहने अखां नीवियां ते चुप जे होके कहा ठीक है तू काम शुरू कर लै। ओ झाड़ू है, ये बैडरूम बाथरूम रसोई। मैं ओनू सारी कोठी दिखाई। उसने झाड़ू चुक्या, बहुत ही तरीके नाल झाड़ू लाया ते फिर थोड़ी बहुत झाड़ पुंज कीती ते फिर पोचा लगाउण लगी। उसनू ये काम करदे वेख मैं मन विच ही कह रही सी कि पहला पहला तां यह एवें ही काम करदियां है कि कोई कुछ कह ही ना सके, फिर बाद विच पता नहीं इन्हां नूं की भूंड लड़ जांदे आ। उसने अपना सारा काम निपटा लिया अते जान लई कहन लगी। मैं कहा नहीं बैठ, मैं चाह बना के दिन्नी हाँ। नहीं नहीं जी मेहरबानी, मैं चाह नहीं पींदी। ये कह के वो चली गई। मैं मुंह विच कहा चाह नहीं पींदी, ये नहीं पींदी तां लग जावेगी चाह भी पीन। पर मैं सुख दा साह लिया कि मेरे काम दा बोझ हल्का हो गया। अगले दिन वो आई, मैनू नमस्ते बोली ते आके झाड़ू चुक लिया। मैं उसनू कहा बई अपना नाम तां दस दे, कल तां तैनू पुछया ही नहीं। जी शांति, उसने कहा ते अग्गों तुर पई अपना काम करन। हुण ओदी एक रूटीन बन गई सी कि टाइम नाल आउणा, अपना काम करना ते आग्या लैके चले जाना। मैं मन विच सोचदी हुंदी कि ठीक है कि काम वालियां दा ज़्यादा गलड़ी होना चंगा नहीं हुंदा, नहीं तां काम घट ते गल्लां ज़्यादा करदियां ने। पर इन्नी चुप भी कि किसे नूं कुछ कहना ही ना। मेरा उसनू बुलाउण लई दिल करदा। काम भी बहुत मन लगा के करदी सी, कोई फाहा नहीं वड़दी सी। मैनू इस तरह लगदा जिवें वो अपना घर होवे ते ओ काम कर रही होवे, जिवें बाकी इत्थे काम करन लई आउण वालियां नूं कहना पैंदा है कि अपना घर समझ के काम करना। ये मैनू इसनू कहना नहीं पिया। एक दिन मैं उसनू पुछ ही लिया कि तैनू अज तक टोकन दी लोड़ नहीं पई, तू हर काम बहुत वधिया करदी है, नहीं तां बहुतियां तां रोज कहाउंदियां ने मगर मगर फिरो तां जाके किते काम करदियां। उसने कहा कि हर एक दी अपनी आदत हुंदी है। मैं कोई भी काम कुचज्जा करना पसंद नहीं करदी। मन ला के चंगी तरह साफ सुथरा काम करिए तां चंगा हुंदा है। अज ओह बहुत दिनां बाद मेरे नाल खुल के बोली सी। हुण कुछ दिनां विच मैं भी उस दे नाल कोई ना कोई गलबात करदी रहिंदी। ओहदे घर बार बारे पुछदी शांति तेरी उम्र तां कुछ खास नहीं लगदी, किन्ने बच्चे ने तेरे? जी 2 बच्चे ने, एक मुंडा एक कुड़ी। छोटे ही ने हजे तां, मुंडा 4 सालां दा है अते कुड़ी 2 सालां दी है। शांति दे कपड़े तां चंगे पाए हुंदे सी, पुराने जहे रिवाज वाले पर महंगे कपड़े हुंदे सी। मैं सोचा कि किसे घर काम करदी नूं कोई कपड़े दे दिंदा होवेगा। एक दिन मैं भी पुराने कपड़े कढ़ रही सी, सोच रही सी कि यह किस नूं चुकावां।
ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿੱਚ ਫੜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਐ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਲਿਫਾਫਾ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਬੋਲੇ, ਪਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜੀ ਨਮੀ ਜਿਹੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿਸੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਸਨੇ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਕੰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਠਣ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਦਫ਼ਤਰ ਚੱਲੀਆਂ ਹੋਣ, ਪਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਰੁਲੀ ਜਿਹੀ ਰਹਿਨੀ ਹੈ। ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਹਾਵ ਭਾਵ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਵੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਰਿਹਾ ਕਰ, ਹਜੇ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣੇ ਹੀ ਬੁੜੀ ਜਿਹੀ ਬਣੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਛ ਕਦੀ? ਮੈਂ ਮਜ਼ਾਕ ਦੇ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵਿਧਵਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠੀ ਰਹੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪੱਥਰ ਦਾ ਬੁੱਤ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਹੱਕੀ ਬੱਕੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਕਈ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਅਸ਼ਾਂਤ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਸੋਚਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਉਸਦੇ, ਇਹ ਸਭ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ? ਉਸਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਕੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਬਿਮਾਰ ਜਿਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਸਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਹਾੜ ਜਿੱਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਚੁੱਪ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਸ ਲਈ ਦਰਦ ਅਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਜਿਹੀ ਮੱਚੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਦਰਦ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਈ, ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਝਾੜੂ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਅੱਜ ਤੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਗਈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵਧਾਇਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਬੀਬੀ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਖਾਪਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਠੀ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਿਸੇ 20-22 ਸਾਲ ਦੀ ਮੁਟਿਆਰ ਕੁੜੀ ਦੀਆਂ ਸੀ ਜੋ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਚੰਚਲ ਦਿਸ ਰਹੀ ਸੀ। ਬੀਬੀ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਥੋੜਾ ਹੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਉਸਦੇ ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜੀ ਮੁਸਕਾਨ ਦੇਖੀ ਸੀ। ਤੇਰੀ ਫੋਟੋ? ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਥੋੜਾ ਗੌਰ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਿਆ, ਉਹੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਸਮਝ ਗਈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਗਰੀਬ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਹੀ ਬਦਲ ਗਈ। ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਬੀਬੀ ਜੀ ਅੱਜ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ? ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਜੋ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ? ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਭਰਿਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਮਦਰਦ ਸਮਝ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੇਠਾਂ ਮੂੰਹ ਕਰੀ ਰੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਸਦੇ ਜ਼ਖਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਛੇੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣ ਤੇ ਉਹ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੱਸਣ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸਣ ਲੱਗੀ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਬੀਬੀ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਘਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸਧਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਧੀ ਹਾਂ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀ, ਸੁੱਖ ਸੀ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਜੋ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨੇ। ਮੈਂ BA ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਕੁੜੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ, ਬਾਕੀ ਦੋ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਸੀ। ਦੋਨੋਂ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਸਨ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਆਖਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਤ ਪਸੰਦ ਆ ਗਿਆ। ਜੀਤ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਈ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਧੀਆਂ ਵਿਆਹੁਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਸਿਰੋਂ ਬੋਝ ਲੱਥਿਆ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਵਿਆਹ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮਕਾਰ ਹੈ, ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਬਹੁਤ ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਭਰਾ ਸੀ ਜੋ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਕੰਮ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਥੋਕ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ। 5-6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਹੱਸਦਿਆਂ ਖੇਡਦਿਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੀਤ ਗਏ। ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਭਿਣਕ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿਣ ਲੱਗੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸਭ ਬਾਰੇ ਜੀਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਸੱਲੀਆਂ ਦੇ ਛੱਡਦਾ ਤੇ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੜਕੇ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਅਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਜੀਤ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਜੀਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੰਡ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਠੀਕ ਵੀ ਸੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਆਖਰ ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਣਾ ਸੀ। ਬਸ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ। ਜੀਤ ਇਕੱਲਾ ਕੰਮ ਨਾ ਸੰਭਾਲ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਆਦਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਨਸ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵੀ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਗਹਿਣੇ ਵੀ ਉਸਨੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ। ਦੁਕਾਨ ਵੀ ਵਿਕ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਸੜਕ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਚੰਗਿਆਂ ਵੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਲਾਟ ਲਿਆ ਸੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਸੀ। ਬਸ ਉਹਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਮੈਂ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਲੜਕੇ ਤੋਂ 1.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸੱਚ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਬੀਬੀ ਜੀ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੋਸਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ। ਹਾਏ ਕੁੜੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਨ। ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਹੋਰ ਕੁੜੀਆਂ ਕਿਤੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸੇ ਦਰਦ ਨਾਲ ਜੰਮਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੰਦਾ ਧੀ ਜੰਮੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਂਦਾ, ਧੀ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਜਿੱਥੇ ਜੰਮਦੀ ਧੀ ਦਾ ਪਿਓ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਚੂਰ, ਉੱਥੇ ਉਸ ਧੀ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਭੁੱਖ ਨੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਵੇਖ ਸਕੇਗੀ। ਅਗਲੇ ਘਰ ਦੀ ਤਾਂ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜੀਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੀ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਨਸ਼ਾ ਉਤਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਤੋੜ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਦੱਸਦੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਧੀਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਕਦੇ ਲੁਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਭਾਂਪ ਰਹੇ ਸੀ। ਦਿਨ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਬੀਤਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰੂਪ ਰੰਗ ਉੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਾਸ਼ ਵਰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਤੁਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਲਾਸ਼। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚਦੀ ਕਿ ਇਸ ਕੋਲ ਨਸ਼ੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਦੀ-ਕਦੀ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਨਗਦ ਵੀ ਇਸ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਐ। ਇਹ ਕੋਈ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਵੀ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਪੈਸੇ ਦੀ ਤਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੀ। ਫਿਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਲੇਸ਼ ਵੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗਾ। ਭੁੱਖ ਦੰਦੀਆਂ ਵੱਢਣ ਲੱਗੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 2 ਵੇਲੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਮਸਾਂ ਮਿਲਦੀ। ਕਦੀ-ਕਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਵੱਡਾ ਪਹਾੜ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਟੁੱਟ ਪਿਆ ਜਿਸ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਾਗ ਕੇ ਕੱਟੀ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬੱਚੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਡਰ ਗਈ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਅਣਜਾਣ ਗੱਲ ਦਾ ਡਰ ਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੱਕੀ ਬੱਕੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਈ। ਆਪਣਾ ਆਪ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਮਸਾਂ ਹੀ ਤੁਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੋਣ ਲੱਗੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੋਢੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਬੀਬੀ ਜੀ, ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਤਨੀ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਕੱਲੀ। ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗਈ।
ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰਹਿ ਕੇ ਬੱਚੇ ਪਾਲਾਂਗੀ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਲੂ ਕੰਡੇ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁੰਨ ਜਿਹੀ ਹੋਈ ਪਈ ਸੀ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਰੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਸਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਬੀਬੀ ਜੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗਾਲ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਪਿੱਛੇ ਸਭ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਭ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇਈ ਕਹਿ ਕੇ ਦੁਰਕਾਰਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਛੱਡ ਦੇ ਇਸ ਨੂੰ, ਤੇਰੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕਿਵੇਂ ਕੱਟੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੀ, ਸਭ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਪਰ ਮੰਨਦੀ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ। ਮੈਂ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੇਰੇ ਜੀਤ ਨਾਲ ਅਟੁੱਟ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ। ਮੈਂ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਜੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਾਂਗੀ। ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਾਂਗੀ ਤਾਂ ਹੌਸਲਾ ਦੇ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਵਾਵਾਂਗੀ। ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦੀ, ਮੇਰੇ ਤਿਆਗ ਦੀ ਰਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਤਾਂ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੀ ਕਿਉਂ। ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਅਤੇ ਦਰ-ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਵਾਉਣ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਵੀ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣਾ ਸਵਾਰਥ ਵੇਖਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੌਤ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਉਣਾ ਉਸ ਨੂੰ ਔਖਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮਰਨਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ। ਇੱਕੋ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਪਰ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੀ ਸੀ ਜੋ ਉਸ ਲਈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮਰਦੀ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਜਿਉਂਦੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਕਹਿਰ ਉਦੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਮਹੀਨਾ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰਾ ਮਕਾਨ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅਖੇ ਤੇਰੇ ਪਤੀ ਨੇ ਇਹ ਮਕਾਨ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪੈਸੇ ਲਏ ਸੀ, ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਮਕਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਜੀਤ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਉੱਤੋਂ ਛੱਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ। ਮੇਰੇ ਲੱਖਾਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਮਕਾਨ ਛੱਡਣ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਸੋਚਦੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਰਫ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਪਲਾਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਪਲਾਟ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ, ਥੋੜੇ ਪੈਸੇ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ, ਬਾਕੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਕਾਨ ਲੈ ਲਿਆ। ਮਾੜੇ ਜਿਹੇ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਸਸਤਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਿਰ ਢੱਕਣ ਲਈ ਛੱਤ ਤਾਂ ਬਣੀ ਹੀ ਗਈ। ਤੂੰ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਨੌਕਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੀ? ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਬੀ ਜੀ ਪੈਸੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਨੌਕਰੀ ਕਿਹੜਾ ਛੇਤੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਜੇ ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਭੁੱਖੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਉਂਝ 1-2 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਦੋਂ 2.5-3 ਘੰਟੇ ਬੀਤ ਗਏ। ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਕਿਹਾ, ਲੈ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਸ਼ਾਂਤੀ, ਤੂੰ ਬੈਠ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਖਾਣ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਬੀਬੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਚੱਲਦੀ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ। ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਉਸ ਉੱਤੇ ਵਾਰਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸ਼ਾਂਤੀ ਤਾਂ ਚਲੀ ਗਈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਬਣੀ ਰਹੀ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਾਜਿਕ
ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਤਾਨੇ ਬਾਣਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੀ ਮਨ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਖੋਲਦੀ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਕਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਘਰ ਕੋਈ ਲੜਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਚੰਗਾ ਵਰ ਲੱਭਦੇ ਪਰ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਰਗੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਨ ਹੋਰ ਬੇਚੈਨ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ। ਧੀਆਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੋਂ ਡਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣਦੀਆਂ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀਆਂ। ਪਰ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਕਤ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਉੱਠਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਤਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਅਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਵਕਤ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਧੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਲੱਗਣ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਵੱਲ ਚੱਲਣ ਲੱਗਣ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਕਿਸੇ ਬੇਗਾਨੀ ਧੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਈਏ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਨ ਨਹੀਂ ਦਵਾਂਗੀ। ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਸਦਰਾਂ ਨੂੰ ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਸੋਚਦਿਆਂ ਕਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਹੁਣ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਫਿਕਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ 5 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਈ। ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਬੀਬੀ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਚੱਲੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਘਰ ਨੇੜੇ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਦਵਾਂਗੇ। ਬੱਚੇ ਸਾਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਤੂੰ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਲਵੀਂ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਜਾਵੀਂ। ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹੇਂਗੀ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੁਝ ਸ਼ਗਨ ਵਜੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਆਪਣਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੱਲੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਉਸਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਉਸਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਧੰਨਵਾਦ।